प्यारे विद्यार्थियों, आज असी 10वीं का जिहड़ा टॉपिक करन जा रहे हां वो है परिमेय संख्यावां दे दशमलव विस्तार बारे। सब तो पहला असी गल करिए कि परिमेय संख्यावां की हुंदियां हन। असी पढ़िया कि वो संख्यावां जिन्हां नूं असी p बटे q, जिथे p अते q कोई भी साडी संपूर्ण संख्या हो सकती है दे रूप विच असी लिख सकिए। इस दे विच ये गल याद करन दी है भी क्यों है जिहड़ा वो साडे कोल की है सिफर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो संख्यावां जिन्हां नूं असीं p बटे q दे रूप विच लिख सकिए, जिथे जिहड़ा साडा q है, जिहड़ा साडा हर है, वो की होना चाहिए है गैर ऋणात्मक सिफर। गैर सिफर कोई भी संपूर्ण संख्या होवे तां असीं कह सकते हां कि ये साडे कोल की है परिमेय संख्या है। असीं एक होर कहते हां कि जिहड़ी परिमेय संख्या है उसका जिहड़ा दशमलव विस्तार है वो जां तां साडे कोल की हुंदा है शांत हुंदा है जां की हुंदा है अशांत आवर्ती। हुण शांत दा मतलब की है? शांत दा मतलब जिवें असीं लिखीए मेरे कोल परिमेय संख्या है 1/2 तां ये साडे कोल की है 0.5, तो असीं कह सकते हां ये की है साडे कोल इहदा दशमलव विस्तार की है शांत है। पर जेकर किसी भी परिमेय संख्या का दशमलव विस्तार है जिहड़ा जिवें मैं लिखा 0.362, तो ये बार का मतलब तुहानूं पता तुसीं नौवीं च कीता है, इसदा मतलब है 0.363636 एंड सो ऑन। तो असीं कह सकते हां कि ये जिहड़ी है संख्या इसका दशमलव विस्तार की है अशांत है। असीं नौवीं जमात दे विच लंबी भाग नाल किसी भी संख्या दे परिमेय संख्या दे दशमलव विस्तार की गल कीती सी, पर असीं अज ये गल करन जा रहे हां कि असीं बिना भाग कीते किवें पता कर सकते हां कि दित्ती हुई जिहड़ी साडी परिमेय संख्या है उसका जिहड़ा दशमलव विस्तार है वो शांत है जां अशांतवर्ती है। तो उस दे लई असीं की कर सकते हां? तो साडे कोल सब तो पहली परिमेय है कि जेकर x मेरा p बटे q दे रूप दा है, जिथे p अते q कोई भी साडियां की हो सकदियां हन संपूर्ण संख्यावां हो सकदियां हन ते q सिफर दे बराबर नहीं है, ते जिहड़ा हर है साडा यह 2 दी घात n गुणा 5 दी घात m दे रूप दा है। तो असीं कह सकते हां कि इस जिहड़े हैगी है x परिमेय संख्या दा जिहड़ा दशमलव विस्तार है वो साडा की होवेगा शांत होवेगा। किवें? आओ असीं एक उदाहरण लेके करदे हां। जिवें मेरे कोल एक परिमेय संख्या है 13/3125। मैं देखना है कि इस परिमेय संख्या का जिहड़ा दशमलव विस्तार है वो शांत है या अशांत है। तो मैं की करांगा, इसका जिहड़ा हर है उस दे मैं भाज गुणनखंड बना लैंदा हां। हाँ जी, 5 5 6 दूनी, हाँ जी 5 दूनी 10, 5 5 25। फिर मैं 5 दे पहाड़े ते करदा हां 125, फिर 5 दे पहाड़े ते 25, 5 दे पहाड़े ते 5 ते 1। तो इसका जिहड़ा यानी कि 13/3125 है, इसका जिहड़ा हर है वो की आ रहा है मेरे कोल 5 दी घात 5। तुसीं कहोगे कि उरे 2 तो है नहीं, तो असीं मैं क्या लिख सकदा हां 2 दी घात 0 लिख सकदा हां। तो असीं कह सकते हां कि इस संख्या का जिहड़ा हर है वो 2 दी घात n गुणा 5 दी घात m दे रूप दा है। इसलिए इस संख्या का जिहड़ा दशमलव विस्तार है वो साडे की होवेगा शांत होवेगा। यानी कि असीं कोई गुणा नहीं, कोई भी भाग नहीं करी, असीं सिर्फ की कीता है हर दे अभाज गुणनखंड बनाए हन। वो भाज गुणनखंड असीं ये देखे हैं कि वो 2 दी घात n गुणा 5 दी घात m दे रूप दे है जां नहीं।
ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿੰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 2 ਦੀ ਘਾਤ 0 ਤੇ 5 ਦੀ ਘਾਤ 5। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, 2 ਅਤੇ 5 ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਾਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਬਰਾਬਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਮੈਂ 2 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਵੀ ਤੇ 2 ਦੀ ਘਾਤ 5 ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਵੀ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 13 ਗੁਣਾ 32 ਬਟੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ a ਦੀ ਘਾਤ n ਗੁਣਾ b ਦੀ ਘਾਤ n ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਤਾਂ ਹਨ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ab ਦੀ ਘਾਤ n। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 5 ਗੁਣਾ 2 ਦੀ ਘਾਤ ਹਾਂਜੀ 5। ਤਾਂ ਅਸੀਂ 13 ਤੇ 32 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 416, नीचे 5 दूनी 10 की घात कितनी है 5, यानी कि मेरे को एक दे नाल कितनी आ गई 5 सिफर। तो ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ 1 2 3 4 ਤੇ 5। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੈ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਸੀ ਕਰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ। आओ एक सवाल और लेके चलते हैं ਅਸੀਂ 17/8। तो सानू पता है कि ਜਿਹੜੇ 8 है ਇਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2 ਗੁਣਾ 2 ਗੁਣਾ 2 ਯਾਨੀ ਕਿ 17/, ਹਾਂਜੀ 2 ਦੀ ਘਾਤ 3। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੀ ਘਾਤ n ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਘਾਤ m, 5 ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਦੀ ਘਾਤ 0 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਗੱਲ ਫੇਰ ਹੋਈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਘਾਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਤੇ ਨੀਚੇ 5 ਦੀ ਘਾਤ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 17 ਗੁਣਾ 125 ਬਟੇ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ a ਦੀ ਘਾਤ n ਗੁਣਾ b ਦੀ ਘਾਤ n ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੇਗਾ 2 ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਘਾਤ 3। ਤਾਂ 17 ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 125 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 2125, ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1000। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1 2 3 ਸਿਫਰਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਤੋਂ 1 2 3 ਗਿਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾਤਾ ਦਸ਼ਮਲਵ। यानी कि किसी भी परिमेय संख्या ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਹਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੀ ਘਾਤ n ਗੁਣਾ 5 ਦੀ ਘਾਤ m ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ परिमेय संख्या है उसका जिहड़ा है मान लो x है मेरा p बटे q दे रूप विच है, उसका जिहड़ा हर है वो 2 दी घात n गुणा 5 दी घात m दे रूप दा नहीं है। तो असी कहांगे उस संख्या दा जिहड़ा दशमलव विस्तार है वो की होएगा अशांत आवर्ती। इसकी असी ये कहना है कि उस संख्या का जिहड़ा अगर उसका जिहड़ा हर है वो 2 दी घात n गुणा 5 दी घात m दे रूप का नहीं है तो उसका जिहड़ा दशमलव विस्तार है वो की होएगा अशांत होएगा। जिवें कि मेरे को एक असीं उदाहरण लेंदे हां 29/343 मैं इसकी गल करता हाँ। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर असीं इस दे हर दे भाग गुणनखंड बनाइए तो की आंदा है 7 की घात 3। तो असीं कह सकते हाँ कि इसका जिहड़ा हर है वो 2 की घात यानी कि इसका जिहड़ा हर है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का
नहीं है, इसलिए इस संख्या का दशमलव विस्तार की होगा अशांत आवर्ती। ਹੁਣ प्यारे विद्यार्थियों ये भी हो सकता है कि किसी भी संख्या दे विच जिहड़ा हर है, मान लो मेरे को हर है वो आ रहा है 2 की घात 3 5 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। हुण इसका दशमलव विस्तार की अगर असीं गल करिए तो हुण उहदे 3 भी आ गया, तो असीं कहांगे इसका दशमलव विस्तार भी की होएगा अशांत होएगा। यानी कि तुसीं ये देखना है कि किसी भी संख्या दे, ठीक है, हर दे विच अगर कल्ला 2 की घात आंदी है या कल्ली 5 की घात आंदी है या 2 अते 5 दोनों की घात आ रही है, तां संख्या की होगी उहदा दशमलव विस्तार शांत होगा। पर अगर इन्हां दे नाल कोई भी होर संख्या रिपीट हो जाती है, मान लो मेरे को इहदे नाल 3 रिपीट हो जाए, जिसदे नाल 7 हो जाए 3 हो जाए कुछ भी हो जाए, तो उसका दशमलव विस्तार की होगा अशांत आवर्ती। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैनूं आस है कि तुहानूं अज ये पता लग गया होना कि किसी भी परिमेय संख्यावां दा अगर असीं ये देखना कि दशमलव विस्तार शांत है या अशांत आवर्ती है, तो असीं सिर्फ उहदे हर नूं देखना है। अगर उसका हर है जिहड़ा वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, तो उसका दशमलव विस्तार की होएगा शांत होगा। जो उस रूप का नहीं है तो की होएगा अशांत आवर्ती होगा। प्यारे विद्यार्थियों, असी अपने लेक्चर को अगे कंटिन्यू करते हाँ। असी कितना ही है कि कोई भी संख्या अगर p बटे q के रूप विच है, अगर उसका जिहड़ा हर है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है, तो उसका दशमलव विस्तार की होगा शांत, जे नहीं है तो अशांत। आओ असी अगे प्रश्न लेके चलते हाँ। 64 बटे 455 जेकर मैं इस हर दे हुण अभाज गुणनखंड बनावां, तो इसके अभाज गुणनखंड मेरे को बन रहे हैं 5 गुणा 7 गुणा 13। हुण इहदे विच 5 तो है, इहदे विच 2 नहीं है, ते 7 ते 13 भी है, तो असीं कह सकते हाँ इस संख्या का जिहड़ा दशमलव विस्तार है वो की होएगा अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती मतलब बार बार रिपीट होगा। आओ अगले प्रश्न के वल बढ़ते हाँ। जिवें मेरे को अगला प्रश्न है मेरा 15 बटे 1600। प्यारे विद्यार्थियों, इस दे विच मेरे को की है 1600 है। असी 1600 के अभाज गुणनखंड सारे नूं बनाने आंदे हन। असी इस तरह बना सकते हाँ 800, हाँ जी 2 तो 400, फिर 200, फिर 2 तो 100, फिर 2 तो 50, 2 तो 25, फिर 5 तो असी कह सकते हैं कि 1600 जिहड़ा है, ठीक है, इस दे विच हर विच की आ रहा है साडे कोल 1 2 3 4 5 6, 2 की घात 6 ते 5 की घात 2, यानी कि इसका जिहड़ा हर है वो 2 की घात n गुणा 5 की घात m के रूप का है। इसलिए इस संख्या का जिहड़ा दशमलव विस्तार है वो साडे कोल की होगा शांत होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी तरह असीं बहुत सारे जिहड़े प्रश्न हैं वो कर सकते हैं, जिस दे विच असीं ये देख सकते हैं कि जिहड़ी दित्ती हुई संख्या है उसका जिहड़ा दशमलव विस्तार है साडा वो शांत है या अशांत है। हुण अगर मैं इसी संख्या दे विच कहां कि मैनूं ये दसो कि इसका दशमलव विस्तार भी पता करो सारा, तो उन्होंने पता करने लई असीं की करना है कि मेरे को 2 की घात 6 ते 5 की घात 2 आ रहा है। असीं की करना है, इन्हां दे जिहड़े 2 अते 5 है इन्हां दीयां जिहड़ियां घातां हन वो बराबर बनाणीआं हन। इन्हां दीयां घातां हुण किवें बराबर बन सकदियां हन? 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। हुण मेरे कोल 5 की घात 4 नाल अगर मैं गुणा करावां, सानूं पता है a की घात n गुणा a की घात m, किसके बराबर होता है a की घात n जमा m।
ऊपर भी 5 ਦੀ ਘਾਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਗੁਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ 9375, नीचे साडे कोल की आ जाएगा 5 दूनी 10 ਦੀ ਘਾਤ 6। 6 ਦਾ मतलब इस दे अगर मैं दशमलव विस्तार ਨੂੰ लिखना है तो मैं 1 2 3 4 5 ਤੇ 6 6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲਗਾ ਲਾਂਗਾ, ਇੱਕ ਦਸ਼ਮਲਵ ਲਗਾ ਲਾਂਗਾ। तो प्यारे विद्यार्थियों, देखिया कि किस तरह ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ परिमेय संख्या ਦੇ दशमलव विस्तार ਨੂੰ पता कर सकते हैं। आओ ਅਸੀਂ कुछ ਹੁਣ मल्टीपल चॉइस ਜਿਹੜੇ क्वेश्चन है वो करके देखते हैं। मैंने हम दिता है कि 0.36 बार इस ਨੂੰ ਅਸੀਂ p/q ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ p/q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ A ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 6/5, B ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ 1/6, C ऑप्शन है साडे कोल 3/5 ਤੇ D ऑप्शन है ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस क्वेश्चन ਨੂੰ नोट करो ਤੇ देखो कि ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ p/q ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। अगला प्रश्न है 5/6 ਦਾ दशमलव रूप। साडे कोल A ऑप्शन है 0.83 बार, B ऑप्शन है मेरे को 0.833 बार, C ऑप्शन है मेरे को 0.63 बार, D ऑप्शन है मेरे को 0.633 बार। तो प्यारे विद्यार्थियों, असी बिना वंड विधि ਨਾਲ अगर किस दी पता कर सकते हैं, सिर्फ वो संख्या जिसका ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੈ ਉਹ 2 ਦੀ ਘਾਤ n ਤੇ 5 ਦੀ ਘਾਤ m ਦੇ ਰੂਪ ਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 5/6 ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 5/2 ਗੁਣਾ 3, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨੌਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੰਬੀ ਵੰਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 5 ਨੂੰ ਅੰਦਰ 6 ਨੂੰ ਬਾਹਰ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਰੇ ਦਸ਼ਮਲਵ 0, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ 8 ਤੇ 2 ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 0 ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ 18, फिर मेरे को 2 बच रहा है। ਇਹਦਾ मतलब की है, मेरे को इसका ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ है वो की आएगा 0.833 बार। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ A ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਿਮੇय ਸੰਖਿਆ ਦਾ ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? या तो शांत हो सकता है या अशांत आवर्ती हो सकता है। हुण उन्हां नूं पता करन दा किवें पता कर सकते हैं, तो उहदे हर तो पता कर सकते हैं कि जेकर उसका जिहड़ा हर है वो 2 ਦੀ घात n गुणा 5 ਦੀ घात m ਦੇ रूप ਦਾ है, तो उसका दशमलव विस्तार की होएगा, शांत होएगा। जे वो इस रूप ਦਾ नहीं है, 2 ਦੀ घात n गुणा 5 ਦੀ घात m ਦੇ रूप ਦਾ नहीं है उसका हर, तो उसका दशमलव विस्तार की होएगा, अशांत आवर्ती होगा। थैंक यू। आओ विद्यार्थियों, ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਪਰਿਮੇਇਕਾ ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਸੀ। ਯੂਕਲਿਡ ਵੰਡ ਪਰਿਮੇਇਕਾ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ A ਤੇ B ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਨਾਤਮਕ संपूर्ण संख्यावां हैं, तो साडे कोल कोई भी विलक्षण पूर्ण संख्यावां R अते
Q ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜੇਕਰ ਮੈਂ A ਨੂੰ B ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਫਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ Q ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ R ਬਚਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ B Q ਜਮਾ R ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਚਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ R ਹੈ ਇਹ ਸਿਫਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਫਰ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ B ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ 9 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ 4 दूनी 8 ਤੇ 1 ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ 9 ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 4 ਗੁਣਾ 2 ਜਮਾ 1। ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ 1 ਇਹ 2 ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ 8 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ 2, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ 4 दूनी 8 फिर साडा बाकी की बचता है 0। इसका मतलब 8 बराबर है 2 गुना 4 जमा 0। इसी तरह अगर मैं 10 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਚੂਗਾ 0। ਜੇ ਮੈਂ 11 ਨੂੰ 2 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚੂਗਾ 1 ਬਚੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 3 ਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ 9 ਨੂੰ ਹੁਣ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 3 9, ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ 0। अगर मैं 10 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ 3 3 9, ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ 1 ਬਚਦਾ ਹੈ। अगर मैं 11 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ 3 3 9, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ 2 ਬਚਦਾ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਹੀ अगर मैं 12 ਨੂੰ 3 ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ 0। यानी कि अगर ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ 0 1 ਤੇ 2। ਤਾਂ ਇਹੀ ਯੂਕਲਿਡ ਵਰਗ ਪਰਿਮੇਯਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ a ਅਤੇ b ਹਨ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ a ਨੂੰ b ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ r ਬਾਕੀ ਬਚਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ 0 ਜਾਂ 0 ਤੋਂ ਵੱਡਾ, ਤੇ b ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਓ ਇਸ ਯੂਕਲਿਡ ਵਰਗ ਪਰਿਮੇਯਤਾ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਐਸਸੀਐਫ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂ ਮਹੱਸਵ ਪਤਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 135 ਅਤੇ 255। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਐਸਸੀਐਫ 255 ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ 225 ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ 225 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 135 ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਤੋਂ 135, ਸਾਡਾ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚੇਗਾ 90, ਫਿਰ 135 ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 90 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 45। ਹੁਣ ਅਗਰ ਅਸੀਂ 90 ਨੂੰ 45 ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ 45 ਗੁਣਾ 90, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਗਫਲ ਕਿੰਨਾ ਬਚਦਾ ਹੈ 0 ਬਚਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 225 ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 135 ਗੁਣਾ 1 ਜਮਾ 90। ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੈ 135 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 90 ਗੁਣਾ 1 ਜਮਾ 45, ਤੇ ਲਾਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 90 ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 45 ਗੁਣਾ 2 ਜਮਾ 0। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਸਿਫਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹਾਈਐਸਟ ਕਾਮਨ ਫੈਕਟਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੱਸਵ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ 45। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਹੱਸਵ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਭਾਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚਿਓ ਆਓ ਹੁਣ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਗਣਿਤ ਦੀ ਮੂਲਭੂਤ ਪਰਿਮੇਯ। ਅੰਕਗਣਿਤ ਦੀ ਮੂਲਭੂਤ ਪਰਿਮੇਯ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਥਿਊਰਮ ਆਫ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ।
ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ 6 ਕੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 6 ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 2 ਦੀ ਘਾਤਿਕ ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਘਾਤਿਕ, यानी कि ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਨ ਲਓ 15 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ 5 ਗੁਣਾ 3 ਜਾਂ 3 ਗੁਣਾ 5। ਤਾਂ 5 ਅਤੇ 3 ਵੀ ਕੀ ਹਨ ਮੇਰੇ, ਕੀ ਹਨ, ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੋਰ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ 140। ਹੁਣ 140 ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਦੇ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੇ 3 ਹੋ ਗਈ, 5 7, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 11। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ 2 ਤੋਂ 70, फिर 2 तो 35, फिर 5 तो 7, फिर 7 तो 1। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 140 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹਨ ਉਹ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਹਾਂਜੀ, 2 ਦੀ ਘਾਤ 2 ਗੁਣਾ 5 ਗੁਣਾ 7। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜ ਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਅਭਾਜ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਤਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਥਿਉਰਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਕਗਣਿਤ ਦੀ ਮੂਲਭੂਤ ਪਰਿਮੇय। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੁਣਨਖੰਡ ਰੁੱਖ ਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਣਨਖੰਡ ਰੁੱਖ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਅਗਰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇसी ਨੂੰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਰੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖੂੰਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ 6 ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਏ ਹਨ? 2 ਅਤੇ 3। ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ? ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਟਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰ ਟਰੀ ਔਰ ਗੁਣਨਖੰਡ ਰੁੱਖ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 18 ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਰੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਰੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? 18 ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਈਏ। दो 9 दूनी 18, फिर 3 ते 3 तीए 9, फिर 3 ते 1। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 18 ਨੂੰ 2 ਗੁਣਾ 3 ਦੀ ਘਾਤ 2। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਰੁੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗਾ? 18 9 ਤੇ 2, ਕਿ 9 दूनी 18। ਅੱਗੇ 9 ਦੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਏ ਹਨ? 3 ਤੇ 3। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਲਿਖੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਭਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਣਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 दूनी 18, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, HCF ਤੇ LCM ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 26 ਅਤੇ 91 ਦਾ LCM, HCM ਅਤੇ SCF, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਸਵ ਤੇ ਮਸਵ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਵਿਧੀ ਰਾਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ 26 ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 2 13 दूना 26, 13 एकम 13, ਏਦਾਂ ਹੀ 91 ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 13 7 91, 13 एकम 13। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 26 ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 2 ਗੁਣਾ 13 ਦੇ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ 91 ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ 7 ਗੁਣਾ 13। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? 13। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ HCF ਹੈ ਦੋਨੇ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? 13। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ LCM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, LCM ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਂਝਾ ਗੁਣਨਖੰਡ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਵੱਡੀ ਘਾਤ ਗੁਣਾ
बाकी ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰ ਬਚੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਤੇ 7 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਐਲਸੀਐਮ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਿਆ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ अपरिमेय ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਦਸ਼ਮਲਵ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਣਿਤ ਦੀ ਮੂਲਭੂਤ ਪਰਿਮੇय ਬਾਰੇ ਪੜਿਆ ਤੇ ਅਭਾਜ ਗੁਣਨਖੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਤੇ ਗੁਣਨਖੰਡ ਰੁੱਖ ਬਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਏਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।